नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रद्युम्न आपण मान स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल तर्जमा को। दर्शक बंधु आम आज जड़े विशिष्ट शिशु साहित्यिक जड़े आदर्श लेखक जड़े संगठक से होती आम समस्त प्रिय शरद कुमार नायक सार। से सार जो शिशु लेखा शिशु मानकर मनस्तत्व को नहीं सुंदर सुंदर लेखा प्रकाशित होती से भितर लुणिया भूत अर्थात लुणिया भूतर स्रष्टा आज शरद नायक सार आज्ञा को आम भेटा जाऊँ। आम मुहर शुणा जे छोट छुआ मानकर मानसिकता केमिति रहिबा कथा से मानकर जो साहित्य प्रति रुचि केमिति रहिबा कथा आम जो ओडिया अस्मितार कथा कहूँ ओडिया साहित्य कथा कहूँ शिशु साहित्य कथा कहूँ सेटा आगु को आम केमिति नहीं पारिबा आमर भविष्य पिला माने केमिति साहित्य तथा ओडिया भाषा को उज्जीवित रखि पारिबे तांकर मत कौन रहिबो से ऊपर आम आलोचना करिबा। तो मु स्वागत जणैबी आज्ञा को सर नमस्कार आपन को स्वागत। नमस्कार आपण चैनल समस्त श्रोता एवं दर्शक मान नमस्कार जनाऊँ आपण नमस्कार करूँ। आमर सौभाग्य आज आपन को भेटी पाइछु। आपण जणे शिशु साहित्यिक हिसाब रे जणे शिशु मनस्तत्व को पढ़ी पारुथुवा व्यक्ति विशेष हिसाब रे आपण कौन कहिबे जे आमर जो भविष्य पीढ़ी अच्छा जो माने ओडिया भाषा ठारू दूरे जीवा बसिले से माने कौन करबा कथा तो पिला माने जो अभिभावक कथा हम कहू किबा से छोट छुआ होंतु से माने ओडिया भाषा को आउ सेति की ग्रहण करूना यार कारण कौन और ताकि समाधान केते करि परिबा या आपनकर मौलिक मत हमर जो गुटे पिलाटे जतले जन्म होउची तार गुरु को माने तीन जण लोक होउछन्ती तार मुख्यतः गुरु प्रथमे आछन तार बापा मां से माने तार सब सिखौछन्ती किछि दिन पर पिलाटी स्कूल जाउ सेठी शिक्षक माने हेले तार गुरु शिक्षक माने पाठ पढौछन्ती बहुत भलो भलो कथा सिखौछन्ती आउ जणे ए दी जणक व्यक्तित्व आउ जणे गुरु रहिछन्ती से माने हेले शिशु साहित्य से माने जहा लेखुछन्ती ताको पिला माने बही रे हो बा पत्र पत्रिका रे पढुछन्ती से लेखारु अनेक कथा सिखुछन्ती तेणु जो माने पिला मानक पई लेखुछन्ती तांको लेखार गुरुत्व सेमती रहिबा दरकार जहा कि पिला को गोटे भलो मनुष्य करबा सहित अनेक सद्गुण शिखी तेणु से शिशु साहित्यर भूमिका बहुत अधिक रही। आउ पिलांक पई शिशु साहित्य केमिति हबो एबे काहेकि पिला माने हमर ओडिया भाषा ठारू दूरी जाउ एबे हम देखियो कहूछु जे जोठी पिला माने इंग्रजी माध्यम विद्यालय रे पढुचंती सेठी बापा मां माने गर्व रे फाटी पढुचंती एवं जहार टिके स्वच्छल अवस्था अछि से मुख्यतः इंग्रजी माध्यम विद्यालय को आयुध करुछि। तेणु पिला को यदि आम मूलरू इंग्रजी भितर पुरई दबा आपे आपे ओडिया भाषाटी ता प्रति तार जो श्रद्धा स्नेह एगुड़ाक कमी आमे जेतबेले पाठ पढुथुलु हमर ओडिया थिला मुख्य भाषा इंग्रजी थिला गौण किंतु एबे उल्टा हे एबे सब बेले कहउछि तमे इंग्रजी रे पढ इंग्रजी रे कुह इंग्रजी बही किण तेणु ओडिया अवहेला होउछि। तेणु यार प्रतिकार पाई आमे ओडिया को सेही स्तर को नबाक पड़िबो ओडिया रे सेही भलिया शिशु साहित्य सृष्टि हबो ओडिया रे सेही भलिया पाठ्यक्रम तैयारी करा जिवो जहा कि इंग्रजी सहित समतुल्य हबो ता नहले केही ग्रहण करिवे से दिगरे आमे बहुत पछरे रहउछि। बहुत सुंदर कथा कहले। तो आपण आगु कहउतिले कि शिशु साहित्य रो आमे जदि संज्ञा निरूपण करिबा जेहेतु आपण जने वरिष्ठ शिशु साहित्यिक ताको आमे केमिति साधारण लोकन को बुझी परिबा जे शिशु साहित्य रो संज्ञा होची एया आउ या को हम पिला मान को भितरे पुरेबा को पड़िबो आपण कर मत पिला को आमे जदि सबले सीधा सड़क कहबा जे तू मिछ कहना सबले सत कह तू पाठ पढ़ खेलकूद करना दुष्टामी करना एटा पिला सहज ग्रहण करिबो। आपण देखु बड़ मानक पई आमे तो साहित्य लेखा होची गप हो कविता हो सेथिरे बड़ मान किछि आदर्श शिक्षा दिया होची किछि नाही किंतु पिला मानक पई आमे जेतबेले लेखुछु सब माने भर्ती कर दउछु जे मिछ कोनी सत कुह परिश्रम कर ना आमे सही कथा पिला मानक कहिबा किंतु सीधा सड़क न कहि बंके की कहि तो मु ए जेमिति मोर ए जो बही ए जो लुनिया भूत देखुछु एथिरे 22 टी सुंदर सुंदर गप सब होची मौलिक गप एथिरे गोटे गप अछि श्यामळी बोली से श्यामळी नाटा इमिति दिया आइछि पिलाटे त जेतो पढिबो से भाबिबो जे श्यामळी गोटे कहार ना किंतु ना श्यामळी होची गोटे बिलुआर ना से बिलुआटी से जो खंडगिरी पहाड़ रे रहउथला
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ରାତି ଅଧରେ ସକାଳେ ଭୋରୁ ଉଡାଜାହାଜ ସବୁ ଉଡି ଉଡି ଆସେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ହଉଛି ଆମର ଏରୋଡ୍ରମ, ସେଠି ଉଡାଜାହାଜ ସବୁ ଓହ୍ଲାଏ। ତା ମନରେ ଭାରି କୌତୁହଳ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତିନି ଯୋଉଠି ଉଡାଜାହାଜ ଓହ୍ଲଉଛି କେମିତି କଣ ହୁଏ। ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ଆଉ ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ଛାଡିଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଦେଖି ଆସିବି ସେ ଉଡାଜାହାଜ କେମିତି ଓହ୍ଲଉଛି କଣ କରୁଛି। ତା ବାପା ମା ଡରେଇଲେ ତାକୁ, କହିଲା ଆରେ ତୁ ଜମା ସେଠିକି ଯିବୁନି, ସେଠି ମଣିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଲା ମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଥରେ ପଡିଲେ ସେମାନେ ତ କଣ ମାନେ କଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଳୀ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲାନି। ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦିନେ, ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦିନେ ଖବର କାଗଜରେ ପଢିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଇ ତାରିଖ ଏତେଟା ବେଳେ ଅଙ୍କି ସମୟରେ ଉଡାଜାହାଜ ପଡିଆରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ପଳେଇଲା ଏବଂ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ କହିକି ପଳେଇଲା। ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଗଲା, କାହିଁକିନା ଉଡାଜାହାଜ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଡେରି ଥାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ବୁଲିବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଡେରି ଥାଏ। ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଗଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ରାତି ଯେମିତି ହେଲା ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଉଡାଜାହାଜ ପଡିଆକୁ ଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ସେ ପଶି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ସବୁ ଚକାଚକ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, କେତେ ଉଡାଜାହାଜ ଓହ୍ଲଉଛି, ଲୋକମାନେ ତା ଭିତରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଇ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବଣ ବୁଦା ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିବି, କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବି, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଶ୍ୟାମଳୀ ତ ଏଠି ଘରୁ କିଛି ଖାଇନି, ଯାଇଛି, ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ କଣ କରିବ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ରାତି 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା, କିଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଭୋକଟା ମେଣ୍ଟିଯାଆନ୍ତା। ଏତିକି ଭଳିଆ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଭଳିଆ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ଶ୍ୟାମଳୀ ତ ଖୁସିରେ ଏକଦମ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା, ଧାଇଁଗଲା ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଯାଇକି ସେ ପଶି ଯାଇଛି, ଆରେ ସେଟା ତ ଘର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଜନ୍ତା ଥିଲା। ଜନ୍ତା କବାଟ ଧଡିକିନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଶ୍ୟାମଳୀ ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ସିଏ ବାହାରି ପାରିଲା ନା। ଏମିତି ରାତି ସାରା କଟିଗଲା, ତାକୁ ବାଡେଇ କଚାଡି ହେଇ ହେଇ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡିଯାଇଛି, କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ସେ ଖାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିକି ଶ୍ୟାମଳୀର ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମଣିଷ ଗୁଡା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ରନୱେ ଉପରକୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଶିଆଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସି ଆମ ଉଡାଜାହାଜ ଯୋଉ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟା ଧରା ପଡିଛି, ତାକୁ ଧର, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ସେଠୁ ସେମାନେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଜନ୍ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଆକୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଶ୍ୟାମଳୀ ଏଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ଆଜି ଏମିତି ମୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇନଥାନ୍ତା। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିଲିନି, ଲୁଚି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କୁଆଡେ ଦୂରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ନେବେ। ଏଇଠି ଗପଟି ସରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାକୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିଲୁନି ଯେ ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନ, ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ କାହିଁକି ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ବୁଝିଲା, ଗପଟି ଏମିତି ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଗଲା, ସେ ନିଜେ ବୁଝିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପଢୁଆରେ ପଡିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଜାଦାର କଥା କିଛି ଥିବ। ଧରନ୍ତୁ ପିଲାଟା କହିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ କଣ ଖବର କାଗଜ ପଢେ, ତେଣୁ ସେ ପିଲା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସେଠୁ କୌତୁକର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଆରେ ସେ ବିଲୁଆ ହେଲେ ବି ଖବର କାଗଜ ପଢୁଛି, ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ କାହିଁ ଖବର କାଗଜ ପଢିବାନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିଛି ମଜାଦାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ରଖାଯିବ, ସେ ସହିତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବହି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପହଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ନ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ସେମାନେ ପଢିବେ କେମିତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଶିଶୁ ମନ ଲାଖି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି କି, ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କରାହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା, ସେମିତିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉଟା ଦିଆଯିବା କଥା, ସେପରି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି କି ଆପଣ? ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସିଲାବସ୍ କହିଲେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟ। ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ବିଷୟଟି ରହୁଛି, ସେଇ ବିଷୟଟିରେ ଗପ କବିତା ଏସବୁ ଥାଏ, ସେଟା ମଜାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପଢେଇଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ
ये सबुर भाषा भी सेमती मजादार हवा दरकार विज्ञान कौन आम जटिल तार जो सब विभिन्न टर्म रही जोटा कि सहजरे ओडिया को आम रूपांतर तेणु से गुड़ा केमी हो पार आमे धर तो मु गोटे कथा कहबी जे पिला को विज्ञान शिक्षक जो पाठ पढ़ेले पिला को कहले अरे पिला माने तमे उत्ताप कौन जानिछ पिला माने टिके अन्यमनस्क रही सहजरे कहले नहीं चुप रही केते जन कहले सर गरम लगिले सेटा उत्ताप बोली कहले तो शिक्षक कहले अच्छा पिला माने तमे समस्त निज हाथ को एमती घस एमती समस्त किछ समय घसिले घसिला पर शिक्षक कहले तमे कोन अनुभव करछो पिला कहले सर एटा गरम लगिले हाथटा घसिया पिला कहले सेही जिंसटा होची उत्ताप तेणु एटा पिलार कोन हैला जे तार मने रही गला सब दिन जे आमे प्राक्टिकल तक बुझे दिया गला आमे जदी कहि थाते निया जळुची सेटा गरम ना सेठी अनुभव कला हाथ घसला पर किछ समय पर जो उत्ताप बाहरला गरम हैला सेटा हैला उत्ताप तेणु से शैली पाठ्यक्रम रही पिला टे निश्चय भल भाव ग्रहण कर पाठ को कष्ट बोली मन कर बहुत बहुत धन्यवाद सर तापर आमे जीवा सर जे जेते बेलकू आमे कोनसी पुस्तक प्रकाशित होछि अनेक लेखक अछंती शिशु साहित्य रचना करछंती किंतु वास्तव रे सेही जो पुस्तक लेखुछंती से माने पिला मानक पाखु पहुंची पारि ए जो गोटे गैप सृष्टि होछि पाठक और लेखक भितर याकु केमती आमे समाधान करिला पिला मानक पाए बही किए पहुंचबो पिला मान तो निजे किनि नै परिबेनी ताके पाए तो पैसा नै बा समान से सुयोग भी नाही को दुकान को जाओ को बाजार घाट को जाओ तेणु बापा मांगर कर्तव्य होछि पिला मानक पाए बही पहुंचेगा बाजार घाट जिबे दुकान को बही बाछिबे बापा मां माने किनि नै देबे किंतु एबे आपण देखंतु हमर इमिति गोटे हेलानी परिस्थिति जे आमे बहीटा को गोटे अदरकारी जिंस बोली भाबु आमे धरंतु जूता दुकान को जाउछु ए जूताटा केते छर ना एटा 300 टका ना आउ टिके दामी देखैले आउ टिके भलो जूता कोन अछि देखै से देखला एटा 400 500 600 हां एटा नै जो 600 टका अछि एटा बहुत भलो जूता एटा नै जो किंतु बहीटा आमे किनिला बेलु बहीटा एमि देखिले एटा केते लेखाइ छै ना 60 टका ना एटा बहुत अधिक पैसा आइ छै किंतु बहीरे प्रकृति में अधिक पैसा हुए बही गोटे लाभजनक व्यापार नुहे क्वचित हजार हजार संख्यार बिक्री हेले से लाभ बाहर कर आजिकल जो बही छपा होची बहुत कम संख्यार छपा होची धर मोर एई बहीटी यार कॉस्ट पड़ी पड़ी जाइछि 180 टका किंतु मु गोटे समय रे आकु 160 टका दे देली जो दिन इनाग्रेशन हला मु चाहे या दाम लखाइ छि 260 टका बोली 160 टका के लोक माने बहुत लोग किनि नेले तेणु बही किणिला बेले आम जब पैसा को तुलना करवा सेटा उचित हेनी आम अन्य जिनस किणला बेले दामी केते अधिका पैसा राशि मिलूँ ताकू केत गुरुत्व दूसु बहीटा कहीं आम गुरुत्व दू तेणु बापा माँ गोटे बही नेले से बही आपण घरे 10 वर्ष 20 वर्ष रही आप पढ़े आपण पिला छुआ पढ़े पिला छुआ नाती नातुणी पढ़े तेणु बहीटा को गोटे प्रति आकर्षण कले मूलू नदेले पिलाटी बेलू नदेले आपण घर को दीटा ओडिया खबर कागज न आसी पिला माने काई पढ़िबे ना आपण निजे पढ़िबे पिला माने को पढ़ेबे सेतिर थिया खबर सुनाइबे सेतिर थिया कोन गप गीत बारतबा सुनाइबे किबा पिला को दरकार पड़िले यदि किए पढ़ियो का आग्रह प्रकाश करनी बहिरु भलो गप भलो गीत नाटक जहा आपण पसंद ताकू पढ़ी शुणेबे ता फल बहीटा पिला पाखे पहुंची पार आप किणवे एवं पिला पढ़ार सुजोग सृष्टि करेंगे नचेत निजे पढ़ी शुणेबे आ माने नुहे जे आम 100 जन पिला ने समस्ते पढ़ा भल पाइबे नुहे अंतत किछि पिला तो भल पाइबे से जीति पिला भल पाइबे पढ़िया से पिला यदि पढ़े आम बहुत बही बिक्री हो बजार तापर हमें देखिबा सर जे ए जो हमें व्यतिक्रम देखुछि जे पिला मन को पाखु ना पुस्तक पहुंची पारुछि शिशु साहित्य पहुंची पारुछि ना से माने आग्रह सहित ग्रहण करछन यार गोटे माध्यम कोन सोशल मीडिया ही पारे जेति हमें कहबा गैजेट गुडा को बाहरी दिछि से जगह रे अनेक आपन स्टोरी टेलिंग मेथड हम देखियो को हमें पाउछि ए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कथा हमें चिंता करूछे बा सोशल मीडिया कथा चिंता करूछे यार प्रभाव बड़ी बड़ी चलीथिबा बेलकु ए जो आपनकर प्रिंटेड बही गुडा को ऊपर तो प्रभाव निश्चित पड़तो भी आशा तो सत कारण गोटे समय रे लोक तालपत्र रे पढुथिले तापरे कागज आसिला तापरे बही आसिला बही सब एबे आपनकर ई बुक हे छि
ଆପଣ ଖୋଲିଲେ ଇଏ କଲେ ପୃଷ୍ଠା ମୋବାଇଲରେ ଆସିଲା କି ଟାବଲେଟରେ ଆସିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ପଢି ପଢି ଚାଲିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି କି ଜଣେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ସେ କାହିଁ ତା ସହିତ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବୋହିକି ନବ, ସେଇଥିରେ ସେ ପଢି ପଢି ଚାଲିଲା, ତାର ସମୟ କଟିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ବହିଟା ବହି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ। ଯେତେ ଯାହା ପଢିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାକୁ ଦେଖାଗଲା, ବର୍ଷା ଟପ ଟପ ପକଉଛି, ପିଲାଟେ ଛତା ଧରିକି ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଦେଖିଲା, ସିଏ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହେଲା, ସିଏ ଯାହା ହେଲା, ପିଲାଟି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ପକଉଥିବ, ଛତା ଧରିକି ଯାଉଥିବ, ସେ ଅନୁଭବ ଯାହା, ୟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ବହିଟା ସେଇଆ, ବହିଟା ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିବ, ପୃଷ୍ଠା ନଉଟି ଚାଲିବ, ତାର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ମନେ ପଡିଗଲା ମୁଁ ଅମୁକି ପୃଷ୍ଠାରେ କଣ ପଢିଥିଲି ସେଟା ଆଉଥରେ ସେ ଫେରି ଆସିବ, କିମ୍ବା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ପୁଣି ପଢିପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ରହିବ, ସମୟ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ବହି ଇ ବୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, E-book ହେଇଗଲାଣି। ସୁବିଧାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହିଟେ ପଠେଇବା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆପଣ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଦେଲେ, ଇ ବୁକ୍ ର ଲିଙ୍କଟା ପଠେଇଦେଲେ, ସେଇଟା ପଢିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ବହି ତଥାପି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆସିଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ, ଟିଭି ସବୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଖବର କାଗଜ ଆଉ ଲୋକ କେହି ପଢିବେନି, କି ଖବର କାଗଜ ଆଉ ବୋଧେ ରହିବ ନାହିଁ। ଖବର କାଗଜ ରହିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ବଦୁଛି, ତାର ବି ବହୁତ କଥା ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖବର କାଗଜରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଇବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇବେନି ଆପଣ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ତିନିଟା ଖବର କାଗଜ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆପଣ ପୁରା ଧାରଣା ହେଇଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରେ କଲେ କଣ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିଏ ନ୍ୟୁଜ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବେଦର ଗାର ବୋଲି ମାନି ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହି କଥା ଅଲଗା, ସିଏ ଅଲଗା। ଆମର ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ରହିଛି, ତଥାପି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଗଜ କଲମ ତ ରହିଛି, ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଉ ଲୋପ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହି ପ୍ରତି ଆମେ ମମତା ରଖିଲେ ବହି ତିଷ୍ଠିକି ରହିବ, ବହିର ଆହୁରି ସାର୍ବଜନୀନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଲେଖା ଲେଖି ପ୍ରତି ନୁହଁ, ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ମାନସିକତା ଆଡକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସଚିବ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଯୋଗଦାନ କରିବା, ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଟିକିଲି ଆମର 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 1995 ମସିହାରେ ଆମେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଆଜି 2025 କି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ଦଉ। ସେ ପିଲାଟି ନାଚ କରିପାରେ, ସେ ପିଲାଟି ଗୀତ ଗାଇ ପାରେ, ସେ ପିଲାଟି ଭଲ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରେ, ବହୁତ କଥାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବି କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ ପିଲା ଭଲ ଓଡିଆ କବିତାଟେ ଆବୃତ୍ତି କରୁ। ନିକଟରେ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ପିଲା ପଢିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ବହି ଉପରେ ଆସି ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, 5-6 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସମୟ ଦଉ, ସେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯେମିତି ସମ୍ବାଦ ଉପସ୍ଥାପନା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ପଢୁ, 5-6 ମିନିଟରେ ତମେ ଲେଖିକି ଆଣିଥିବ, ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ଟେବୁଲରେ ବସିବ, କରିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢିଛୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବି ଯାଇକି ନାଁ କଲେଣି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ହୋତା ହଉ କି ସେ ଅନନ୍ୟା ଶୀତମ ନନ୍ଦ ହଉ, ସେମାନେ ବି ସବୁଦିନେ ଆମରି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଇଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ହୋତା ତ ବହୁତ ଥର ମିଶିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ସିଏ ଯୋଉ ଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲକୁ, ସିଏ ବି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଥର ଗୀତ ଗାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର କିଛି ବଢେଇନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ମୋମେଣ୍ଟ ଦଉ, ଭଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଦଉ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ବି ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯେତେ ପିଲା ମିଶିବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବୁ ଗୁଡ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ପିଲା ରହିଲେ ଗୁଡ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଦବୁ। ଯାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟା ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ପାଇଲି, ଏବଂ ତାର ବାପା ମା ସହାୟତା କଲେ, ତା ଭିତରେ ନିଜର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲେ, ସେ ଆହୁରି
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ସଙ୍ଗୀତ ତ ଆମେ ଏବେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ 24ଟି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଦେଇଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଇଲେ। ଆମେ 15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିକି ନେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ବେଶ ବଢିଆ ଗାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ 4 ଦିନ ଏଠି ଏଇ ଆମ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ରିହର୍ସାଲ କରେଇଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଜୟଦେବନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେଲୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିକି ରହିଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଗୋଟେ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ନାଁ କଲେଣି। ଜଣେ ଜଣେ ତ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଲେଣି। ଆଙ୍କରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଏ ଲୁଣିଆ ଭୂତର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣ କେମିତି କଲେ? ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲୁଣିଆ ଭୂତର ପରିକଳ୍ପନା ଲେଖିବା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, ମୋର ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ମୋର 1960ରେ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ 2020ରେ ମୋର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ 60 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହିଟେ କରିବି। ଆଗକୁ ତ ଯାହା ବହି ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବହିଟେ କରିବି, ଆଉ ସେ ବହିଟା ଯେମିତି ୟୁନିକ୍ ହବ, ତାର ନାଁଟା ବି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କରୋନା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବହି ବାହାରି ପାରିଲାନି। 2022ରେ ବାହାରିଲା ସେ ବହି। ସେ ଯୋଉ ଲୁଣିଆ ଭୂତ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଲି ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଁ ଆପଣ କରିବେ ଯୋଉଟା ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାବନା ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣିଆ ଭୂତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପିଲାମାନେ ଲୁଣିଆ ଭୂତ କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ? ପଢିନଥିବା ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ତା ଦେହଟା ବୋଧେ ପୁରା ଲୁଣରେ ତିଆରି, ଚାଟିଲେ ଖାଲି ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଲୁଣିଆ ଭୂତ ହେଇଛି। ଆଉ କିଏ କିଏ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ଭୂତ ବୋଧେ ବହୁତ ଲୁଣ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଲୁଣିଆ ଭୂତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୁଣିଆ ଭୂତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର କଥା। ଏ ଭୂତ କୌଣସି ଡରେଇନି, କିଛି କରିନି। ଇଏ ଲୁଣିଆ ଭୂତକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସହିତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ଯେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପଢିଛୁ ବା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୂତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ହେଇଥିଲା, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ସେ ଖବରରେ ବି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସେମିତି କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ଯିଏକି ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ସିଏ ସିଏ ବହୁତ ଲୁଣ ଖାଏ, ତରକାରୀ ଯେତେ ଯାହା ଲୁଣ ପଡିଥିବ ସିଏ ଆହୁରି ଲୁଣ ମିଶେଇ ଖାଏ। ବିଶେଷ କରି ମାଂସ ତରକାରୀ ଯୋଉଦିନ ହବ ସେଦିନ ସେଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣି କରି ଖାଏ। ସେ ଲୋକଟି ଥରେ ମାଂସ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିଏ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ସିଏ ବାବୁଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘରେ କାମ କରୁଛି। ସିଏ ବାବୁ ଯୋଉ ଘରେ ଥିଲେ ସେଇ ଘରେ ସିଏ ଆମେ ଯୋଉ କୋଉ ଆତ୍ମା ଏଠି ରହେ ବୋଲିକି ତାର ଆତ୍ମାଟା ସେଠି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେ ଘରରୁ ସେ ବାବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆସିକି ରହିଲେ, ବାପା ମା ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ସବୁ ତରକାରୀ ହବ କିଛି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମାଂସ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେଦିନ ସେମାନେ ଯେତେ କମ ଲୁଣ ଦେଲେ ବି ସିଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ମାଂସ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହବ, ଉଲ୍ହା ଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପାଟିରେ ମାରିବ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2-4 ମିନିଟ ପରେ ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଖାଇବ ସେ ଏତେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଉ କେହି ପାଟ ଥୁ ଥୁ କରି ପିଇବ। ତେଣୁ ସେ ବାପା ମା ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ଘରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି। ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟଟି ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ଲୁଣ ଖାଏ, ଇଏ କରେ। ଏଠୁ କଣ କରିବା? ଏଠୁ ତା ମା କହିଲେ, ଛୁଆ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆର ମା କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବା, ଏଠି ଆଉ ରହିବାନି, ଏଠି ସେ ଭୂତ ବୋଧେ ଅଛି ଏମିତି ସେମିତି। ତା ବାପା କହିଲେ ଏଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେମିତି ସବୁ ହୁଏ, କଣ କରେ। ସେଠୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଅନଶନ କଥା କୁହାହଉଥିଲା ଯେ ଅନଶନ କରିକି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ପାରିଥିଲେ। ଇଏ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କ ମନରେ ବି ସେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପଶିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ବାପା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯଦି ଅନଶନ କରିକି ଲୁଣ ଇଏ ମାରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ଚାଲ କିଛି ଦିନ ଜମା ଲୁଣ ଖାଇବାନି, ଏ ଘରକୁ ଲୁଣ ଆସିବନି, ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭୂତ କଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସତକୁ ସତ 21 ଦିନ ଯାକ ଆଉ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୌଣସିରେ ଲୁଣ ପଡିଲାନି ତରକାରୀ ଇଏରେ।
किसी लुण पकड़नी आमिष आउ रांधिले एम चलला 21 दिन ना खाया में प्रथम बहुत कष्ट होला बिना लुण रे किंतु धीरे धीरे से माने अभ्यास हो गेले 21 दिन पर हठात दिन राति रे धड़धाड़ रोषेई घर सुना गला शब्द तो बापा उठी टर्च कर देखिले घर तो रोषेई घर तो सबुआड़ बंद अच्छी बाहर चाबी पड़ी झरका भी बंद अच्छी बिले भीतर पशिया कथा नहीं माउन मान कहले आप बिले फिले मते पशिकी धड़धाड़ कला देखला बिले फिले किसी भीतर पशिनी हांडी फुंडी सब गड़ा गड़ी धुआं भाया गोटे कौन से घर बाहर समस्ते डरी डारिकी पलि आसिक पुणी शोई पड़े 21 दिन रातिर 22 दिन से कहले अच्छा चल बापा हम तो 21 दिन कले लुण खाइले लवण पूरा परित्याग कले आज चल रोषे करी देखिए आम तरकारी लुणिया हो कि ना कल तो कौन रातिर क्या शब्द है सत को सत से मैंने दिन जो रोषे कले आउ सी तरकारी जी लुण पड़ता से लुण रहा आउ से लुणिया लगे एट गोटे मजादार कथा पिला कहुई आमे कौन सी कथार बद्ध परिकर रहिले आदर्श को मानिले समाधान यहाँ हूँ दुनिया भर कहानी पढ़े बहुत मजादार ढंग से लिखा है गोटे कहानी ना अनुसार यहाँ बही शेष गप ये गप ये ना अनुसार दुनिया भर कराई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आम यूट्यूब चैनल को आप समय देले आपनकर निजर मौलिक मत प्रदान कले दुनिया भूत विषय सुंदर कहानी भी आम पिला कहले से आउ थे आम यूट्यूब चैनल तरफ धन्यवाद नमस्कार।